اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے اس پر کلام دیا جائے، لیکن اگر نہیں ہوگا تو پھر خدا نے جو مجھے کلام بخشا میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر نہیں تو پھر ایک سوال، ہاں جی اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ایک کوشچن ہے وہ میں آپ کو ہاں جی ٹھیک ہے۔ کوشچن از دیٹ یوحنا اس کا لاسٹ باب 21 اچھا لاسٹ باب جی اسے 20 سے 21 تک۔ اچھا، پطرس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے یسوع جی محبت رکھتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کا وقت اس کے سینے کا سہارا لے کر پوچھا تھا کہ آئے خداوند تیرا پکڑوانے والا کون ہے؟ پطرس نے اسے دیکھ کر یسوع سے کہا آئے خداوند اس کا کیا حال ہوگا؟ یسوع نے اس سے کہا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا، تو میرے پیچھے ہو لے۔ یہ کوشچن ہے، یہ کس کا کوشچن ہے؟ کون کس نے پوچھا؟ یہ سسٹر روما کا کوشچن تھا، تو رما کا، سسٹر رما کا، رما کا، تو ٹھیک ہے۔ ہاں جی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ آپ ذرا وہ بتا دیں، تو میں نے کہا میں آپ سے بات کروں۔ اگر دیکھیں، اگر آپ ٹرینٹی کے حساب سے یہ کویسچن کریں گے تو پھر آپ اس کو معلوم نہیں کر سکتے اس کا جواب، لیکن اگر آپ ونس یعنی کہ ایک خدا پر ایمان رکھ کے یہ کویسچن کریں گے تو آپ کو اس کا جواب مل سکتا ہے، کیونکہ یہاں جو لکھا ہے نا کہ یہ جب تک یہ میرے آنے تک ٹھہرا، مطلب کہ کیا لکھا تھا ہی نہیں، یسوع نے اسے کہا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا، تو میرے پیچھے ہو لے۔ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے تک اگر ٹرینٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو مسیح ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، تو وہ جو یوحنا تھا وہ تو مر چکا تھا اسی وقت، وہ تھوڑے سالوں کے بعد بوڑھا ہو کے مر چکا تھا، یہ پھر بات پوری نہیں مسیح کی ہوتی۔ لیکن اگر آپ ونس کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ ہم چلتے ہیں یوحنا کی انجیل میں ہی، اس کا 14واں باب اس کی 16ویں آیت سے کوئی بھی پڑھے بھائی۔ چودہ باب اس کی 16ویں آیت سے آپ تقریباً 18ویں آیت تک پڑھ لیں، بس 16 سے 18۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ آمین۔ بس یعنی کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا تھا یسوع مسیح نے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ اب یہاں جب دوسرا لکھا ہوا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ another یعنی کہ کوئی اور ہے، مسیح نہیں ہے وہ۔ یہ جو ہے نا یہاں آ کر ہم ایرر میں پہنچ گئے ہیں، ایرر کر رہے ہیں۔ دوسرا مددگار کون ہے کہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے،
कौन अब तक रह सकता है हमारे साथ? इंसान नहीं रह सकता, सिवाय रूह रह सकती है जो मर नहीं सकती जब तक खुदा उसे ना मारे। कहता है अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी मसीह का रूह था, उसके बारे में खुदावंद कह रहा अपने रूह के बारे में, क्योंकि कहता है यानी रूह हक। हक कौन है? अब हम देखते हैं रूह हक और हक कौन है। 14वां बाब यूहन्ना की इंजील और उसकी 6ठी आयत पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि हक कौन है। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन। अगर तुम बस आमीन। इतने काफी है। 6ठी आयत। अच्छा देखें, राह भी वो खुदावंद है और हक भी खुदावंद है। जब वो कहता है कि रूह हक तुम्हें भेजूंगा, तो यानी बता रहा था मैं अपनी रूह तुम्हें भेजूंगा, हक की रूह भेजूंगा। ये है मुकाशफा। और उसके बाद कहता है क्योंकि नाव से यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, यानी आम लोग उसे हासिल नहीं कर सकते, सिर्फ क्रिश्चियन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो उस पर ईमान रखते हैं। गैर कौमों से अगर कोई क्रिश्चियन बन जाए तो वो ले सकता है, लेकिन जो क्रिश्चियन है सिर्फ उसे ही अपनी रूह बख्शेगा खुदा। अच्छा कहता है तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी कि हक जो है उनके साथ बात कर रहा था। कहता वो तुम उसे जानते हो, दुनिया नहीं उसको जान सकती, यानी तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी वो तुम्हारे साथ बातें कर रहा है। मसीह अपने बारे में कह रहा है क्योंकि हक वो है, कहता वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा, यानी बाद में रूह के वसीले से वो अंदर जाएगा। कि लिखा है कि अगर तुम में मसीह है तो मकबूल हो, अगर तुम में मसीह नहीं है तो तुम मकबूल नहीं हो। वो यीशु मसीह का रूह है, वो खुदावन यीशु मसीह है। ट्रिनिटी ये साबित नहीं कर सकता, ये सवाल हल नहीं कर सकते, क्योंकि मसीह अपने बारे में कह रहा है कि रूह हक जो तुम्हारे अंदर होगा। और फिर आगे लिखा है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, यानी कि दूसरे लफ्जों में खुदावन कह रहा है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। और यतीम उस वक्त होते हैं इंसान जब उनका बाप मरता है। हम वो हवाला देखना चाहते हैं, नोहा 5 बाब उसकी 3री आयत को पढ़े तो पता चलेगा कि यतीम का मतलब क्या है। नोहा 5 बाब उसकी 3री आयत। बाप नंबर 5 उसकी 3री आयत। हम यतीम हैं, हमारे बाप नहीं, हमारी माएँ बेवाओं की मानित हैं। बस इतने आमीन। काफी। यानी कि हम यतीम हैं क्योंकि हमारे बाप नहीं है। यानी कि मसीह कहता है मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, यानी कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं फिर वापस आऊंगा, तुम यतीम नहीं रहोगे। वो वापस कब आएगा? जब पतरस ने आसमान की कुंजियों को इस्तेमाल किया, खुदा की बादशाही की कुंजियों को इस्तेमाल किया, जब पाक रूह अमाल पहले बाब और दूसरे बाब में नाज़िल हुआ तो उस वक्त पहला चर्च बना और उस वक्त मसीह वापस आ चुका था। और यूहन्ना उस टोली में, उस कांग्रीगेशन में मौजूद था। खुदावंद का मतलब था कि जब तक मैं ना हूं ये ठहरा रहेगा, यानी कि 50 दिन के बाद मसीह के मरने के बाद तो खुदावंद यीशु मसीह का रूह वापस आ गया था। हम चलते हैं मरकस की अंजील में, उसका आखिरी बाब है 16वां बाब। उन्नीस और 20 आयत कोई भी पढ़े। गर्ज खुदावन यसु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदावन की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावन उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। आमीन। यानी यहाँ लिखा है खुदावन यसू उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया और खुदा की दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया। तो वो
میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دائنی طرف بیٹھنے کا مطلب ہے کہ تمام اختیارات، تمام فرشتے، تمام قوتیں یسوع مسیح کے تابع کر دی گئی تھیں. اور نیکسٹ ٹائم اگر خدا نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے.